Okay, I would like to introduce our very special guest for today, Imperial Master Jung-Soo Park. Welcome. Thank you so much for joining us today. And it's really honored to see you here. And how do you feel about being on this Atomy World Success Show today? 네, 일단 이렇게 글로벌 모든 우리 사업자분들에게 이렇게 함께 할 수 있는 시간이 주어져서 너무너무 감사합니다. Thank you. And Ryan, I heard that there's a special reason why we invited Imperial Master Park to our show today. Yes, that's right. Imperial Master Park is the very first person who became the Imperial Master of Atomy. And she has been here with our company since the beginning of its history. Wow, that's a really long time. And Imperial Master, that's the highest position, right? That's a really impressive achievement. That's why we'll have an opportunity to hear from her about all the stories and things that she has experienced as an Atomy businesswoman. I'm sure that all our Atomy members worldwide will love to hear your stories. And so please, if you could share with us today some tips and insights about how to become successful as an Atomy member like yourself, that would be amazing. Okay, so we prepared something fun for you guys today. And you see here, this panel. And let me explain to you how it works. In each of these 4 alphabets you see here, there are 4 different keywords about Imperial Master Park. And we'll choose them one by one and talk about each of the subjects. Shall we begin? Which one would you like to choose first? 알파벳 A가 제일 빠르니까 A 선택하겠습니다. Okay, let's start with the letter A. Let's see what's under this letter. Ooh, duck. Okay, you selected A. So the keyword inside A is a duck for failures and destiny. What could be the story behind this? 제가 애터미를 하기 전에 오리집을 했었습니다. 그래서 많은 사업자분들한테 망한 오리집으로 이미 유명한데요. 원래는 학교에서 이제 직장인으로 근무를 했었습니다. 너무 어려서부터 집이 가난해가지고 부자가 되는 게 꿈이었던 것 같아요. 항상 잘 살고 싶었어요. 제가 직장인으로 다니면서는 부자가 될 수 없겠더라고요. 직장을 그만두고 제가 이제 퇴직금을 가지고 사실 피자 가게를 차렸는데 속아서 인수하는 바람에 망하게 됐어요. 그래서 다시 이제 피부샵을 제가 이제 차려서 또 했는데 피부실을 차리면서 이제 제가 임신을 하게 됐어요. 아이 낳고 이제 좀 집에서 쉬면서 이제 피부샵은 그때 당시에 그만뒀고요. 다시 또 이제 부자가 되려면 또 무언가 해야 되잖아요. 그래서 그냥 있을 순 없고 소고기 전문 체인점을 차리게 됐었는데요. 한 3개월 지나니까 본사가 망한 거예요. 저는 이제 그 본사가 망하는 줄도 모르고 제가 체인점을 냈던 거죠. 체인점을 내게 한 영업사원이 나중에 저를 찾아왔더라고요. 자기가 잘못했다고. 그러니까 자기는 이미 망하는 줄 알면서 저한테 체인점을 내게 한 거죠. 그 체인점이 망했기 때문에 그 식당을 다시 무언가를 해야 됐어요. 그때 당시에 소고기도 안 좋다, 뭐 돼지고기도 안 좋다, 오리고기가 제일 좋다. 이렇게 그때 당시에 막 그랬을 때예요. 그래서 그러면 오리고기집을 한번 차려보자. 그래가지고 제가 오리고기집을 차렸는데 또 조리독감이 온 거예요. 계속적으로 정말 시련이 저한테 너무 많이 왔던 것 같아요. 그래서 그때 정말 너무너무 많이 울기도 했고요. 그때 당시에는 교회도 안 나가면서 하나님만 원망을 했죠. 왜 저한테만 이렇게 이런 시련을 주시나이까 그러면서 늘 울면서 그랬던 상황이었습니다. 그때 생각을 하면 지금도 정말 암담하고 가슴이 먹먹해집니다. But I'm wondering, what is it about the duck restaurant that also became, one of your rock bottom moments? What is it about that became your destiny? 사실 회장님께서 처음 우리가 회사 첫 세미나를 이제 오리집에서 했다는 것 때문에 굉장히 유명해진 것 같습니다. 저희 오리집에서 하려고 했던 게 아니고 장소를 대여할 돈이 없어서 저희 오리집에서 이제 첫 세미나를 하게 됐는데요. 약 17명 정도 모아놓고 그때 당시 이제 회장님이 첫 세미나를 하셨습니다. 그때
종이 넉 장을 가지고 나오셨어요. 나오셔서 우리 회사는 이 종이 넉 장이 전 재산이다 그런 얘기를 하시면서 내 머릿속에 있는 그런 어떤 생각이 이 네 장 안에 있다. 그래서 나는 반드시 성공시킬 거다라는 얘기를 하시면서 그 종이 넉 장에 대한 사업 설명을 하신 거죠. 더 기가 막힌 건 저희들 임페리얼에 가면 10억을 주겠다는 거예요. 또 글로벌로 나가겠다는 거예요. 10억은커녕 오늘 저녁 당장 세미나가 끝나면 밥 사 먹을 돈도 없어요. 그래서 10억은커녕 오늘 저녁에 밥 사 먹을 돈이라도 있었으면 좋겠다. 네, 그런 생각을 그때 당시에 하면서 회장님 강의를 계속 들었던 것 같아요. 회장님께서 그렇게 막 한 6시간 정도를 진짜 땀을 뻘뻘 흘리시면서 그때 강의를 하셨는데 저는 그 말이 믿기지는 않고 그냥 안쓰럽기만 했어요. 그렇게 첫 세미나를 우리 오리집에서 했기 때문에 애터미에서는 굉장히 의미가 있고 유명해진 것 같습니다. 그래서 저는 또 망한 오리집 사장으로도 엄청 유명해진 그런 운명적인 만남이 되었네요. Wow, that's kind of good story. Yes. But I think the failure after failure in business is kind of natural to be depressed and hopeless after that. But so I was wondering what makes you keep standing still from this situation? Maybe the answer will be on the next letter. So can you choose the next one? C를 선택하겠습니다. Okay, let's see what's under the letter C. Ooh, cosmetics. The letter C was for cosmetics. As we know, Atomy has the top quality cosmetics out there. So what's the story behind this cosmetics? Oh, right. 제가 애터미를 만났을 때 회사의 현재의 어떤 규모로 봐서는 사실은 일할 수 없었어요. 화장품은 정말 제가 이제 피부샵을 하면서 많은 좋은 화장품을 경험을 했고 써보았습니다. 근데 국산 화장품도 다 이렇게 써보면 실제로 좋다는 거를 별로 느낄 수가 없었어요. 그래서 저는 수입 화장품을 좋다는 것들을 비싸지만 계속 쓰고 있었어요. 근데 이제 우리 화장품을 써보니까 제가 원했던 그런 어떤 내추럴한 어떤 그런 화장품의 느낌 그런 게 너무 좋았고요. 그런 화장품인데도 불구하고 가격이 진짜 너무 싸잖아요. 진짜 말도 반 가격도 안 되는 그런 화장품이거든요. 왜 피곤하세요? Oh, are you Oh. tired, Ryan? Oh yeah, it's kind of long flight makes me really tired. So sorry, but I have to recharge with this Hemo him. Actually, so can Ooh, you I'm try it out a too? little tired too from Okay. this flight. Is it okay Can we have all if together to have some if I have Hemo one? 저도 together? 하나 먹어야 되겠습니다. Yeah. Let's eat together. Let me Okay. have another one too. Thank you, Ryan. Ooh. 근데 이 해모임을 먹으면 한 가지 주의할 게 있어요. Ooh. 밤에 먹으면 안 돼요. Oh, Why? why is that? 밤에 먹으면 이게 정신이 말짱해져가지고 잠이 안 와요. Yeah, 갑자기 it's way to recharge, 저렇게 right? 라이언처럼 피곤했다가 얘를 먹으면 다시 막 팔팔해져가지고 잠이 잘 안 와요. 그래서 저는 밤에 먹는 건 좀 자제하고 있습니다. That's the truth. Sorry to interrupt. And let's keep going. Okay. 그래서 이제 이 화장품에 대해서 저는 이렇게 좋고 싸면 제가 이제 익산에 살거든요. 정말 익산 사람들이 막 한 50%는 쓰게 할 수 있을 것 같은 막 그런 이렇게 생각이 들더라고요. 그래서 이제 이 화장품을 정말 얼마든지 팔 수 있겠다고 제가 생각이 되니까 회장님한테 이걸 팔자 그랬죠. 어떻게든 팔았으면 좋겠다. 이렇게 좋고 싼데 여러분들이 안 쓰면 안 되니까 막 그게 막 굉장히 이렇게 자부심이 있고 적극적으로 권하고 싶은 생각이 드는 거예요. 애터미를 시작하시는 분들도 사실은 우리가 결국에는 유통회사잖아요. 제품에 대한 정말 확신만 있다면 포기하지 않고 끝까지 정말 자신감 있게 해나갈 수 있는 일이 아닌가 그런 생각을 합니다. Wow, that's great story she has behind. And so you chose the Atomy business after you actually tried out and you like to sell it out, right? 네, 맞습니다.
you said that because you had confidence in Atomy products, you started an Atomy business. But did you succeed right away, or did it take a while to succeed? 저도 많이 힘들었죠. 제가 화장품에 대해서 그렇게 자신감이 있는데도 제가 가장 친한 언니한테 제가 이제 찾아가서 정말 자신 있게 저는 화장품을 탁 내보였죠. 그러면서 나도 이제 이렇게 써보니까 너무 좋아 막 이러면서 설명을 열심히 했는데 언니가 쳐다도 안 보는 거예요. 쳐다도 제대로 안 보면서 하루면 너 같은 장사꾼이 수도 없이 찾아온다. 나 너무 힘들다. 그러는 거예요. 정말 친언니처럼 제가 정말 그 언니를 저도 좋아하고 그렇게 생각했던 언니인데 그 언니가 저를 그렇게 장사꾼 취급을 하니까 뭐라고 아무 말도 할 수가 없더라고요. 그래서 제가 그때 그래 언니 하면서 이제 막 펼쳐놓은 화장품을 다시 싸기 시작했어요. 어떻게 주섬주섬 담았는지도 모르게 그걸 싸서 제가 밖으로 이제 뛰쳐나온 거죠. 그 언니 앞에서는 눈물을 안 흘리려고 정말 엄청 참았다가 딱 문을 열고 나오는 순간 엄청 눈물이 막 쏟아지기 시작을 하는 거예요. 그러면서 제가 이제 생각한 게 뭐냐면 다짐을 했죠. 정말 내가 꼭 성공해야 되겠다. 그렇게 저도 자신이 있었어도 나가면 거절을 당할 수가 있어요. 거절당하고 포기하는 사람이 있지만 또 그걸 오히려 좋은 교훈으로 삼아서 내가 더 포기하지 않고 최선을 다해서 열심히 하면 오히려 더 내 인생에 더 좋은 성과를 낼 수 있다고 저는 생각을 합니다. It's great. I think her success story behind like this, the strong faith in potential of Atomy products and consistency of effort to going out to meet the customers. And lastly, the sheer passion in your action led to your successful life, I believe. And so, let's go into the next question. Shall you pick the next one? 그럼 이번에는 D로 선택을 하겠습니다. The keyword behind D is CEO and life support. So you've been with Atomy from the very beginning. And so what does Atomy and the chairman, Hong-Gil Park, mean to you? 처음에 제가 이제 회장님을 만나뵀을 때는 이렇게 대단하신 분인지 몰랐어요. 그냥 나는 화장품이 좋으니까 이 일을 해봐야겠다. 그렇게 저는 생각을 했었고. 근데 저희 일은 아시다시피 금방 돈이 되는 일은 아니에요. 어느 정도 소비자가 탄탄하게 사실 형성이 되어야 되고 그 소비자를 형성하는 데 있어서는 굉장한 신뢰가 필요합니다. 어떤 소비자는 10번 만나고 어떤 소비자는 100번도 만나야 되는 그래서 충분한 어떤 시간이 필요한데 제 생각처럼 일이 되지는 않더라고요. 사람들이 다 니네 회사 뭐 자본이 얼마야? 뭐 그렇게 물어보고 너나 해 뭐 그러지 이 회사를 뭘 믿고 우리가 하냐고 하면서 아무도 그렇게 거들떠도 안 보고 이제 그렇게 했어요. 그럼 막 불안한 거죠. 회장님 진짜로 이 회사가 생존할 수 있습니까? 정말 성공할 수 있습니까? 정말 나는 성공할 수 있을까요? 이제 제가 이런 질문을 회장님한테 이렇게 메일을 써서 보냈어요. 근데 그렇게 보냈더니 그 답장이 왔는데 회장님께서는 그러더라고요. 유능한 조종사는 앞이 보이지 않아도 계기판만 보고도 앞으로 운전해 나갈 수 있다라는 거죠. 보이지 않아도 나는 내가 이미 많은 경험이 있다. 그런 경험을 통해서 나는 충분히 이 계기판만 보고도 앞으로 어떻게 운전해서 가야 되는지를 알고 있다. 이제 그 얘기를 하시면서 애터미 호는 안전하다. 그러시면서 저한테 그 답장을 보내주셨어요. 저희 회사가 이제 어느 정도 많이 성공했을 때 제가 회장님한테 회장님 제가 그때 당시에 너무 힘들어서 회장님한테 메일 보냈더니 회장님이 저한테 이런 메일을 보내셨어요 하고 회장님 말 제가 보내드렸어요. 이거 사업자들한테 한번 보여주면 좋겠다. 이제 그러시면서 사업자들한테 보여주기 시작해가지고 계기비행이 엄청 유명해졌죠. 사실 회장님은
그때 당시에 직접적으로 저희들의 스폰서였어요. 저희들 사업자들 뭐 하나하나를 직접 어떻게 보면 케어해 주셨다고 봐도 과언이 아니죠. 세미나 강의도 지금은 이제 사업자들이 이렇게 하지만 그때는 강의할 사람이 없으니까 회장님이 혼자 막 다 진짜 강의를 막 풀로 막 땀 뻘뻘 흘리시면서 강의하셨고요. 그러면서 이제 저희들한테 이렇게 문자도 보내시고 세미나 때 저희들 밥 안 먹고 왔을까봐 빵도 사오시고 떡도 사오시고 저희 사업자 한 분이 그때 당시에 이제 병원에 또 입원해 있는데 제가 이제 그분을 병문안을 갔다가 그분이 회장님께서 이렇게 다 이렇게 병원비 내주시고 간병인까지 이렇게 해주셨다는 이야기를 제가 듣게 됐어요. 근데 회장님이 그때 당시에 이렇게 회장님도 돈이 많은 부자였다면 그거에 감동을 안 받았을 건데 그때 회장님도 사실 어려웠어요. 어려웠는데 그렇게 행하시는 모습을 보고 회장님에 대해서 굉장히 제가 신뢰를 갖게 된 것 같아요. 아, 이런 회장님이라면 끝까지 한번 같이 해봐야 되겠다. 그런 생각이 들었고요. Well, I find it so inspiring that even through those difficult times, you found the heart to trust Chairman Park and, keep working with him until you gained your success. And we have one last letter left, so we can just Yeah, just take it out. Okay. Okay. All right. Which one's this one? Ooh. 최근 사진이 왔네요. Okay, the next keyword, the Iksan setter, as you've seen, success and sharing. So, what does it mean to you? 익산센터가 이제 전 세계까지 포함해서 1호 센터인데요. 1호 센터라는 것 때문에 많은 사업자분들이 찾아오시는 거예요. 해외 사업자분들도 많이 이렇게 방문을 하셨어요. 근데 그 방문을 하실 때마다 좀 보여드릴 게 별로 없어서 좀 죄송하더라고요. 그래서 제 마음속에 늘 그런 생각을 했죠. 저분들이 왔을 때 좀 잘 모시고 싶다. 회장님께서 또 애터미 파크를 지으셨잖아요. 그걸 보면서 더 그런 생각을 했죠. 익산에 있는 분들이라도 정말 편하게 미팅하고 또 우리가 그 손님을 이렇게 모시고 올 때 좀 당당하게 이렇게 모시고 와서 일할 수 있는 그런 환경을 늘 만들어주고 싶었어요. 그래서 제가 이제 10억을 딱 탔을 때 제가 처음에 했던 일이 그 돈으로 땅부터 샀어요. 땅부터 사놓고 이제 건물을 지으려고 했는데요. 작년에 제가 짓기 시작을 했어요. 근데 코로나가 이렇게 있는 상태였잖아요. 근데 사람들이 다 그러는 거예요. 오프라인 세미나도 못 하는데 건물만 지어놓으면 뭐하냐. 왜 도대체 지으려고 하느냐. 다들 반대했어요. 근데 왜 짓느냐. 그런 말을 했을 때 나를 이렇게 성공시킨 그분들한테 저도 무언가 보답을 해야 되잖아요. 그래서 이 건물은 정말 애터미 사업자들한테 보답을 하기 위해서 내가 꼭 이렇게 지어서 그분들한테 뭔가 도움을 드려야 되겠다. 그런 생각을 하면서 제가 하니까 저는 코로나가 있든지 없든지 제가 목표를 세워놓으니까 해야 되겠다는 생각이 들더라고요. 아직은 코로나 때문에 해외에서도 못 들어오고 뭐 전국적으로 지금 오지는 못하고 있지만 또 이제 앞으로 해외 사업자들이 오면 또 많이 오실 거라고 저는 생각을 하고요. 국내에서도 벌써 다 지어지면 스폰서님 제가 먼저 갈래요. 이렇게 하는 파트너들이 많아요. 거기 완공되면요. 파트너들하고 미팅 앞으로 익산 가서 할래요. 이러더라고요. 그래서 정말 제가 지키를 잘했다는 생각이 들고요. 이제서야 내가 정말 내 할 일을 다 했구나 이런 생각이 들어요. Oh, I can feel your warm heart passed on to us as well. And I truly believe that Atomy needs people like you who truly believe in the company and work hard for the company, and it will truly be successful thanks to people like you. And with such a high position in the company, you must feel a lot of responsibility. Do you ever feel pressured by having the title of the first Imperial Master?
그 부담감은요, 제가 로얄 마스터 갔을 때부터 있었어요. 근데 이제 크라운 마스터도 그렇고, 임페리얼 마스터도 그렇고, 계속 이렇게 먼저 가니까 좋기도 하지만, 솔직히 굉장히 부담도 되고요. 또 더 잘해야 되잖아요. 더 제가 잘 돼야 정말 다른 분들이 더 이렇게 믿고 따라올 수도 있고. 근데 사실 이 일은 절대 혼자 하는 일이 아니거든요. 제가 임페리얼 마스터 처음에 이렇게 딱 단상에 올라갔는데 저분들이 나를 올려줬구나. 그러니까 내가 잘해서 성공한 게 아니라 저분들이 나를 올려줬구나. 내가 감사하면서 살아야겠구나. 그러면서 더 겸손해졌던 것 같아요. 그래서 우리가 이제 생각해낸 게 SOS라는 그런 이제 구호단체. 우리 애터미 사업자들을 돕기 위한 그런 구호단체를 우리 상위 로얄클럽 이상 되시는 분들끼리 우리가 만들었어요. 그래서 실질적으로 많은 어려운 사업자들을 우리가 계속 2016년부터 돕기 시작해서 매년 3억 내지 4억씩을 지금 도왔어요. 그러다 보니까 지금 지금까지 도운 게 한 거의 12억을 도왔더라고요. 그럼 어마어마하죠. 우리가 이렇게 SOS라는 단체를 만들어서 사업자를 돕는 것 자체가 문화로 정착이 되고 이런 문화가 다른 모든 나라에 이렇게 정착이 될 수 있다면 정말 애터미의 내통 역사를 새로 쓸 수 있는 그런 회사로 될 수 있지 않을까 그런 생각을 해봅니다. Okay, so yeah, this really inspiring story, and I'm always confident that we have those kind of culture is based on our company. Okay, I think this is the last question. Do you have anything you want to say for the last for the members for watching this right now? 여러분들한테 온 기회를 놓치지 않았으면 좋겠어요. 처음에 저희도 초창기 때 같이 사업을 시작하신 분들이 선택을 하지 않고 그냥 떠나가신 분들이 있는데 그분들이 너무 안타까워요. 저도 계속 실패만 했잖아요. 실패만 해서 정말 나한테 이런 삶이 있을 거라고 생각하지 않았는데 우리 아이들한테 존경받는 엄마가 되었고요. 우리 아이들이 하고 싶은 모든 걸 해줄 수 있는 엄마. 정말 그런 사람이 되었습니다. 그게 이 애터미를 선택한 저는 결과라고 생각을 하거든요. 그래서 해외에 계시는 모든 분들이 정말 애터미를 선택해봤으면 좋겠다. 그리고 선택했으면 정말 2년, 3년 정도는 한번 미친 듯이 내가 이 시간이 다시 오지 않을 만큼 열정을 가지고 한번 내가 미쳐서 한번 해봐야 되겠다. 그런 욕심을 좀 내봤으면 좋겠습니다. 네. I think all of your stories from today really helped inspire us and all the Atomy members who would like to achieve success through Atomy. Yes, we hope that it was enjoyable and helpful to all of you who are joining us today. So thank you so much. 네. Thank you. 감사합니다. Thank you for coming here 수고하셨습니다. today. Thank you. 네. Thank you. It was lovely to have you here.